بسم اللہ کریں سر سب سے پہلے چونکہ یہ ہماری جو درخواست ہے وہ ڈیمارکیشن کے حوالے سے ہے اور ڈیمارکیشن کے اوپر کورٹ نے ایک اہل کمیشن مقرر کیا تھا، اس کی رپورٹ آ چکی ہے جس پہ ہمارا اعتراض آیا تھا، اور پھر اس اعتراض کے اوپر ہم نے سر اس کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی ایز اے سی ڈبلیو، اور پھر اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہونے کے بعد اب سر چونکہ ڈیمارکیشن کی رپورٹ کے اوپر آرگومنٹ ہیں سر، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم پلینٹ کو پڑھیں گے سر۔ پلینٹ میں ہم نے کیا فضل کریم صاحب کا کیا مدعا ہے سر، ہم ڈیفینڈنٹ ہیں اس میں سے فرمان صاحب کی طرف سے۔ دعوی استقراریہ بدی قرارداد کے من مدعی و ترتیبی مدعا اراضی مندرجہ کھاتہ نمبر 21 من کتھونی نمبر یہ مختلف کھاتے ہیں سر۔ اب سر ٹوٹل رقبہ جو ہے کل میزان 127 کنال 18 مرلے، واقعہ موضع سگو جنوبی، یہ تحصیل اور ضلع یہ سر، کہ بروئی نقل رجسٹر حقداران زمین سال 2012-13 زیر کار مالکان کاملان قابضان بلا شرکت غیر کے ہیں۔ مدعلیم کے کا من مدعی و ترتیبی مدعلیم کی ملکیہ و مقبوضہ اراضی بالخصوص خسرہ نمبر 385 اور 387 کی ملکیت و قبضہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق یا واسطہ نہ ہے اور نہ ہی مدعلیم من مدعی و ترتیبی مدعلیم کی ملکیہ و مقبوضہ اراضی میں مداخلت کرنے، قبضہ کرنے، ملکیت خود جتلانے، پلاٹنگ کرنے، کمرشل پلازا بنانے، اراضی کی حیت و حیثیت کو نقصان پہنچانے کے ہرگز مجاز و حقدار نہ ہے۔ اب سر ان کا سٹانس یہ ہے کہ دو خسرہ نمبر ہیں 385 اور 387، دو سروے نمبرز ہیں سر، ان کے مالک بھی یہ ہیں اور ایکسکلوسیو اونرشپ ان کی ہے اور ایکسکلوسیو پوزیشن، فزیکل پوزیشن ان کا ہے، یہ انہوں نے یہ ان کا سٹانس ہے۔ اب سر 385 اور 387 پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر کنسٹرکشن کے حقدار و مجاز نہیں ہے، یہی ڈگری سر یہ چاہتے ہیں نا سر۔ اب دوسرا دعوی دخلیابی کر دیا جز بے، اگر اس کا ملاحظہ فرمائے، دعوی دخلیابی بحثیات ملکیت نسبت اراضی مندرجہ نمبر یہ وہی رقبہ تعدادی 47 کنال 12 مرلے سے رقبہ منتقلہ 1 کنال، واقع موضع سگو جنوبی تحصیل وزیر خان دلائے جانے قبضہ موقع قرار واقع بذریعہ بے دخلی مدعلیم۔ یہاں پہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ 387 جو ہے اس کا کچھ رقبہ، اوپر 385 بھی لکھا ہوا ہے سر، اس کا بھی کچھ رقبہ اور 387 کا بھی کچھ رقبہ، کل ملا کے 1 کنال جو ہے اس کی بے دخلی یہ چاہتے ہیں۔ اب سر نہ ڈیمارکیشن ہوئی ہے، سروے نمبرز ہیں، ایگریکلچر لینڈ ہے، ایگریکلچر لینڈ کا جو سروے اس کا پوزیشن کے حوالے سے ڈیمارکیشن کا جو پروسیجر ہوگا وہ لینڈ ریونیو ایکٹ کے 1967 کے سیکشن 117 اور لینڈ ریونیو ایکٹ کے رولز جو ہیں سر 1968 کے، اس کے رول 67A اور 67B کے روشنی میں انہوں نے جانا تھا ریونیو آفیسر کے سامنے اور وہاں پہ ڈیمارکیٹ کرانا تھا۔ آپ کا اور ہمارا ایڈجسٹنٹ پراپرٹی ہے، آپ کہتے ہیں ہم نے کوئی انکروچ کیا، انکروچمنٹ، ویئر از دی انکروچمنٹ رپورٹ بائی دی کمپیٹنٹ اتھارٹی؟ نہیں ہے سر۔ اب انہوں نے کیا کیا، سول کورٹ آئے، سول کورٹ نے، آنریبل کورٹ نے کیا اہل کمیشن کا آرڈر۔ اب اہل کمیشن کا جو آرڈر ہوا تو اہل کمیشن کی رپورٹ آئی ہے، وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں، چونکہ آج ہم اہل کمیشن کی رپورٹ کے اوپر آرگومنٹ ہیں اور اس میں ہم نے اس کی رپورٹ کے اوپر آبجیکشن ریز کی ہے۔ تو یہ رپورٹ لوکل کمیشن کی ہے، ان کی رپورٹ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا پیرا سر، یہ کہ حسب الحکم عدالت جناب سول جج صاحب، یہ مورخائد نے مجھے لوکل کمیشن مقرر کیا گیا۔ اب یہ سر اس چیز کے لیے مقرر کیا، اس امر کا تعین کروں کہ مدعلیم 1 تا 4 نے مدعی اور مدعلیم نمبر 5 کی جائیداد پر تجاوز کیا ہے کہ نہیں۔ جائیداد ان کی کون سی ہے سر، یہ آپ ذہن میں ضرور رکھیے گا، 385 اور 387، دو سروے نمبرز کے اوپر سٹریس اس لیے کر رہا ہوں کہ کیا اس کے حوالے سے انہوں نے کیا رپورٹ دیا۔ دوسرا سر، کیا اراضی کی حیثیت کو تبدیل کر کے اس پر تعمیرات کی ہیں، خصوصاً خسرہ نمبر 385 اور 387 موضوع ثبوت، ٹھیک ہے سر۔ اب تیسرا جو پوائنٹ ہے، کیا مذکورہ خسرہ جات مدعی اور مدعلیم نمبر 5 کی واحد ملکیت ہیں، اور نمبر 4 تجاوز کا تعین کرنے کے لیے اراضی کی پیمائش کروں۔ ان کو یہ بھی ہدایت تھا کہ تجاوز کی تعین کرنے کے لیے اراضی کی پیمائش، اراضی کون سی، 385 اور 387 سر۔ اب سر مختلف ڈیٹس مقرر ہوئی، پیرا نمبر 3 پہ سر آپ آ جائیں۔ مطابق ریکارڈ خسرہ نمبر 807/380 382 383 386 میں کالونی واقع ہونی چاہیے، جبکہ خسرہ 385
और 387 जिसका केस है सर के साथ कॉलोनी मालकान का कोई ताल्लुक ना है। अब ये कहाँ से कह रहे हैं, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड से कह रहे हैं, वो तो हम भी कह रहे हैं। और न ही खसरा नंबर 385 और 387 में कॉलोनी के मालकान हिस्सेदार हैं, बल्कि खसरा 385 और 387 मुदई और तरतीबी मुदालम की मलकियत है, नकल फर दराजी लफ है। अब ये सूरत हाल उन्होंने कहाँ से देखी, और रेवेन्यू रिकॉर्ड से देखी। अब यस है, वी आर नॉट एट इशू ऑन द पॉइंट ऑफ दीज टू सर्वे नंबर्स। अब पैरा नंबर 4 ये कि खसरा नंबर 385 और 387 पर मुदालम की जानिब से तजावुज़ का तयन करने के लिए खसरा नंबर 380 के शुमाली जानिब मौजूद खसरा 380 के शुमाली जानिब खसरा है एक 377 गैर मुमकिन बंदोबस्ती रास्ता से पैमाइश का आगाज़ किया। अब हमारा सवाल जो है, जो कि खसरा नंबर 377 के जानिब जनूब खसरा 383 तक मुताबिक मसावी कुल फासला 332 करम यानी 1826 फुट बनता है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि जब आप कहते हैं कि जो मैंने पैमाइश का आगाज़ किया वो 377 से किया, अब 377 का जो सर्वे नंबर है उसके ज़रूरी नहीं है कि वो आपके क्यूब की शक्ल में एक सर्वे नंबर हो, उसके मुख्तलिफ कॉर्नर्स हो सकते हैं। किस कॉर्नर से आपने उसके स्टार्ट किया और किस कॉर्नर से जब आपने स्टार्ट किया वहाँ पे आपने पैमाइश के लिए कौन सा पैमाइशी आला इस्तेमाल किया। अगर आप समझते हैं कि आपने पैमाइशी आला इस्तेमाल किया है और ये तमाम रिपोर्ट आपके दफ्तर की नहीं है, मौके पे आपने यही काम किया है, तो 377 के बंदोबस्ती खसरा से आपने आगाज़ किया है और उसके किस कॉर्नर से आपने स्टार्ट किया है। और उसके बाद फिर देखें सर, जब भी आप किसी सर्वे नंबर को डिमार्केट करते हैं, पहले जो खसरा नंबर से आप स्टार्ट करते हैं उसके कॉर्नर्स को आपने दरियाफ्त करना होगा। उसकी वजह है ये सर आपका सर्वे है, ये 4 कॉर्नर्स है। अब मैं यहाँ इस कॉर्नर से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे बकौल रिपोर्ट के कोई परमानेंट पॉइंट नहीं है, ये सड़क है, सड़क के ऊपर परमानेंट पॉइंट नहीं है। जब तारकोल और बजरी डाली जाती है तो फिर ये इस चीज़ की तमीज़ ख़त्म हो जाती है कि वो 1 फुट आगे 1 फुट पीछे, 2 फुट आगे 2 फुट पीछे, फिर उसके कॉर्नर्स, क्योंकि कॉर्नर्स भी जब आप रोड बनाते हैं सर दोनों तरफ अराजियात होती हैं, तो वो अराजियात में रोड ऊपर होता है, अराजियात में रोड ऊपर हमेशा बनाई जाती है, उसकी एक फिलिंग होती है, उसके ऊपर ब्लैक टॉप होता है, ब्लैक टॉप के कॉर्नर्स बनते हैं। अब वहाँ पे उस सड़क का अगर आप 1 फुट भी उसकी असल पैमाइश से हट के आप पैमाइश करते हैं ना सर, तो अब आपका जो एंगल जिस खसरे को आप टारगेट कर रहे हैं वो 1 फुट से अगर आप उसकी तरफ जाते हैं और 332 करम आप जाते हैं 1826 फुट, तो ये इस तरह बन जाता है। तो उनका आपस का जो फासला है वो कम से कम 300 और 200 फुट का बनेगा। आप मिस करेंगे 1 फुट से, लेकिन जब आप उसकी तरफ जाएंगे वो 1 फुट की वजह से आप इतना जाएंगे, और जब वो आपस में मिलाएंगे तो 200-300, क्योंकि हमने भी डिमार्केशन की है। सबसे पहले 377 ये मैं जजमेंट लाया हूँ सर, लेटेस्ट जजमेंट लाया हूँ, उसमें यही लिखा हुआ है। मैं सिर्फ इस जजमेंट को थोड़ा सा हवाला, फिर ये इसकी तरफ आता हूँ कि बड़ी खूबसूरत रिपोर्ट है, इसके ऊपर ये वाज़ेह होगा। हमारी 2019 में YLR पेज 919 पिशावर जुरिडिक्शन की जजमेंट है। कोर्ट ने डिमार्केशन के ऊपर ऑर्डर 26 के ऊपर, सिविल कोर्ट की केस है सर, ऑर्डर 26 के ऊपर क्या कहा है सर, ये केस हाई कोर्ट ने रिमांड किया, 2 कोर्ट्स की कॉन्करेंट डिग्रीज को कैंसिल किया। वो क्या कहा है सर, सैड रिपोर्ट वाज एम्बिगुअस एंड वैग विद रिगार्ड टू स्पॉट इंस्पेक्शन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ खसरा। आप कहते हैं मैंने 377 से स्टार्ट किया, उसको इस्टेब्लिश किस तरह किया, पहले नो साइड प्लान स्केच ऑफ मेजरमेंट, स्पॉट मेजरमेंट मस्ट थी, स्पॉट इंस्पेक्शन was prepared while making demarcation of suit land. Nothing was on record whether local commission had followed the rules of demarcation as provided in the high court rules and orders. Revenue officer or local commission was bound to first trace some permanent point या structure. यहाँ नहीं है 377 क्या कौन सा कॉर्नर आपका परमानेंट पॉइंट था, वहाँ कोई उसकी DPC नहीं थी सर, वहाँ पे उसके कोई बोर्ड नहीं लगे थे। From where he was to undertake the measurement by establishing each khasra number, intervening the disputed khasra number, keeping in view the description and measurement of each arm of khasra number as provided in Shajara Kishtwar. आप उसके
ایچ آرم کو میں سر جس طرح یہاں رپورٹ میں کہہ رہا ہوں 377 کا کون سا آرم کتنے فٹ کا تھا وہ مسٹ ہے, اور آپ نے اس کو یہ بتانا ہے کہ اس کے 5 آرمز ہیں, 4 آرمز ہیں, اور ہر آرم کی کتنی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے سٹارٹ ہونا ہے, اور پھر جس ڈیمارکیٹ کرنا ہے جس خسرے کو, اس ٹارگیٹڈ خسرے اور اس پرمیننٹ پوائنٹ کے مابین جتنے بھی انٹرویننگ خسرے آئیں گے آپ نے ان تمام کا بتانا ہے کہ یہاں پہ لکھو ریونیو واز باؤنڈ ٹو فرسٹ سم ہی واز ٹو انڈرٹیک دی میجرمنٹ اسٹیبلشمنٹ ایچ خسرہ نمبر انٹرویننگ دی ڈسپیوٹڈ خسرہ نمبر. اس کے مابین میں پھر عکس کے اوپر آتا ہوں کہ جو ڈسپیوٹڈ خسرہ نمبر ہے جس کو ڈیمارکیٹ کیا جا رہا ہے اور اس خسرہ جدھر سے وہ سٹارٹ لے رہا ہے اس کے مابین اتنے انٹرویننگ خسرات ہیں. واٹ اباؤٹ دوز خسرہ نمبرز, آپ اس تک پہنچے کس طرح. ویکس رپورٹ اب میں سر پیرا نمبر 4 سے, اب چونکہ اس کی وضاحت ہو گئی ہے سر, یہاں پہ انہوں نے کہا کہ entire measurement should be reflected in separately prepared sketch wherein the encroached property should be separately marked, enabling the talk to render definite opinion or encroachment if any made by the defendant. تو یہاں demarcation report in the present case was not worth reliance as it did not disclose. اب impugned judgment decrees were based on no incorrect evidence. Matter could not be left unattended due to deficient demarcated report. Nobody should suffer for negligence and act of public property or public servant, اور یہ statutory function نے کس طرح کام کرنا ہے وہ تمام اس میں لکھا ہوا ہے. اب پیرا نمبر 4 کے اوپر دوبارہ آتے ہیں. اب سر اب وضاحت ہو گئی ہے کہ کس طرح ڈیمارکیشن کا پروسیجر ہوگا. یہ کہ خسرہ نمبر 385 اور 387 پر مدعلم کی جانب سے تجاوز کا تعین کرنے کے لیے خسرہ نمبر 380 کے شمال جانب. اب 380 کا ان کو کس طرح پتہ چلا کہ 380 کے شمال جانب ہے. 380 کو انہوں نے obvious ہے کہ اس کو پہلے اس کو ڈیمارکیٹ کیا ہوگا. یہ کہاں ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ لوکل کمیشن صاحب کہتے ہیں کہ جو میں کورٹ کو یا کسی پارٹی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, میں جو کہہ رہا ہوں وہ سب یہ سمجھیں کہ یہ میں یہی کہہ رہا ہوں. یہ واقعی اس طرح ہوا ہے کہ میں نے پہلے 380 کیا ہوگا پھر 377 کے پیچھے گیا ہوں گا. شمالی جانب موجود خسرہ 377, اور کبھی بھی سر خسرے میں شمالی جنوبی جانب نہیں ہوتا, وہ آرم ہوتا ہے اس کا جنوبی اور شمالی آرم. اس کا جو کارنر ہوگا نا سر اس کو کس طرح ڈیمارکیٹ کر, اس کو جنوب شمالی غربی شرقی دو اس کو سائڈ سے اس کے کارنر کو آپ سر وہ کرتے ہیں. 377 غیر ملکی بندوبستی راستہ سے پیمائش کا آغاز کیا. اب سر ود ڈیو ریسپیکٹ تھوڑی سی توجہ 1 سیکنڈ کے لیے چاہوں گا. یہ ایک روڈ چل رہا ہے, ایک روڈ آپ کا یہ چل رہا ہے پورے ڈسٹرکٹ کو کراس کر کے جاتا ہے سر. تو اب اس میں ایک خسرہ کہاں سٹاپ ہوتا ہے, دوسرا سٹارٹ ہوتا ہے, پھر تیسرا سٹاپ ہوتا ہے, پھر چوتھا خسرہ سٹارٹ ہوتا ہے. اب سڑک ہے نا, مختلف خسروں میں سے گزر کے اس کو کاٹ کے گئی ہوگی, چیر کے گئی ہوگی. کون سا خسرہ کہاں سٹاپ ہوتا ہے, دوسرا سٹارٹ ہوتا ہے. 377 کا کس طرح اس کو پتہ چلا کہ یہاں سے 377 سٹارٹ ہوتا ہے, ڈیمارکیٹ نہیں کیا گیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ میں جو ہائپوتھیسس کریٹ کر رہا ہوں وہ کورٹ بھی یہی سمجھے, مخالف بھی یہی سمجھے, تمام لوگ یہ سمجھے کہ یہ واقعی ٹھیک ہے. اب سر پیمائش کا آغاز کیا جو کہ خسرہ نمبر 377 کے جانب جنوب خسرہ نمبر 383 تک, یعنی وہ انٹرویننگ نہیں ہے, وہ اس جو ٹارگٹ ہے تک مطابق مساوی کل فاصلہ 332 کرم یعنی 1826 فٹ بنتا ہے. لیکن موقع پر کالونی کی جانب جنوبی دیوار 1826 فٹ کی بجائے 1859 فٹ پر تعمیر ہے, جو کہ اس طور 33 فٹ یعنی 6 کرم خسرہ نمبر 385 پر تجاوز شدہ ہے. اس تجاوز کو کنفرم کرنے کے لیے اور کراس چیک کرنے کے لیے اراضی متداویہ کے جانب جنوب خسرہ نمبر 189 بندوبستی راستہ سڑک کے جانب غرب موجود ہے, جس کے شمالی بازو کو جانب شرق بڑھا کر سڑک کی جانب شرق سے جانب شمال مطابق مساوی خسرہ نمبر 385 شمالی بازو تک 240 کرم یعنی 1320 فٹ ہونا چاہیے. لیکن موقع پر کالونی کی جنوبی دیوار 1320 فٹ کی بجائے 234 کرم یعنی 1287 فٹ پر تعمیر کی جاتی, جس سے ظاہر ہوا کہ کالونی کی جنوبی دیوار 33 فٹ تجاوز کر کے خسرہ نمبر 385 پر تعمیر کی گئی ہے. اب سر دوسرے خسرے کی صورتحال بھی دیکھ لیں. 189 کا اس کا سروے نمبر کا کہہ رہے ہیں, وہاں 189 کو کس طرح دریافت کیا گیا پھر اس کی وضاحت نہیں ہے. دریافت مسٹ ہے. میں ججمنٹ لے کے آیا ہوں کہ جب تک آپ پرمیننٹ سٹرکچر کو سروے کو, تو ایک خسرے کے تو کئی اس کے کارنرز ہوتے ہیں, وہ کوئی ایک ڈاٹ کی شکل میں تو نہیں ہوتا خسرہ.
खसरा अगर किसी डॉट की शक्ल में होता तो फिर तो ठीक था। आपने एले कमीशन साहब इतनी सही नहीं की कि किस सर्वे को जो आप उसके एक कॉर्नर से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद उस सर्वे के तमाम आर्म्स की मेजरमेंट लिखेगा, क्योंकि जब तक आप अब सर वो क्यों ज़रूरी होता है। अब सर उसकी गलती देखें, ये सर्वे नंबर है ना, अगर बिलफर्ज ये टर्मिनल पॉइंट का वो भी हो जाता है सर, ये पॉइंट दरियाफ्त पे हो गया, चलें ये दरियाफ्त हो गया, बकौल इसके हम हाइपोथेसिस में जाते हैं ये दरियाफ्त हो गया। अब इसके बाद वो और सर्वे तो अभी दरियाफ्त नहीं हुए ना कि वो किधर पड़े हैं। अब इसने इधर से कहाँ जाना है। अब अक्स तो कह रहा है कि 382, अक्स तो कह रहा है कि आपने 332 करब जाना है। अब अक्स जानिब शुमाल, अब शुमाल तो बहुत बड़ा एक एरिया है ना सर, उसमें अगर आप एक 5 इंच पे या 3 इंच पे इस साइड पे जाते ना तो 332 करम आप इसमें जाएंगे तो वो इतना फासला हो जाएगा ना अगर आप सीधा जाते, लेकिन आप 5 इंच पे इस साइड पे जाते तो ये कहीं और निकल जाएंगे आप। तो अब इसके लिए अमूद ज़रूरी होता है कि आप एक अमूद इधर से डालेंगे, एक दूसरे खसरे से डालेंगे। ये आपका 300, उसमें आप अक्स में देखेंगे कि ये वाले खसरे से जब अक्स में लिखा होगा कि वो वाला खसरा 332 करम दूर है, उसका शुमाली जानिब, उसका भी शुमाली कॉर्नर, और यही शुमाली कॉर्नर उस खसरे से ये 400 करम दूर है। अब अगर ये दोनों टकराएंगे कि उसका 400 इसका 332, ये जिधर मैच करेगा वो उस कॉर्नर शुमाली होगा। इसके बावजूद कोई दूसरी राह ही नहीं है एले कमीशन के पास, किसी रेवेन्यू के पास कि वो इसको डिमार्केट कर सके। एक पे आप डिमार्केट कर ही नहीं सकते। 385 का जो कौन से कॉर्नर को आप टच कर रहे हैं पहले ये भी तो बताएं। 385 का शुमाल जनूबी कॉर्नर है। कॉर्नर्स को हमेशा 2 साइडों से आप लेते हैं, उसके आर्म को एक साइड से लेते हैं कि वो मशरकी आर्म है, ये मगरबी आर्म है, ये शुमाली आर्म है, लेकिन उसके जो पेवस्त होते हैं ना कॉर्नर, उसको आप 2 साइडों से, उसको कभी भी आप रेवेन्यू लेक्सिकन में एक उससे डिमार्केट नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। उसको आप शुमाली जनूबी कॉर्नर, ये मगरबी मशरकी कॉर्नर, ये जनूबी, ये आप देख लें जब भी आपके पास फील्ड बुक आएगी ना उसमें यही लिखा होगा। तो फिर आपने 2 जगहों से अमूद डाल के उसके उस परमानेंट पॉइंट 385 को वहां से फिर ये क्रॉस मैच होता है। वहां पे 400 अक्स में लिखा है कि इधर से आएगा तो 385 का शुमाल जनूबी कॉर्नर आएगा, और उसका यही शुमाल जनूबी कॉर्नर अगर इस खसरे से आएंगे तो 332 करम आएगा। जब ये दोनों मैच होंगे तब जाके, अब आपको मैं सर और तरफ लेके जाता हूँ। ये तो थी इसकी रिपोर्ट की सूरत हाल। अब ये इसकी बाकी पीछे अगर मैं जितना भी पढ़ूंगा ना इसमें यही करम है, वापस वही रिपोर्टेशन है। अब आप जनाब देखें कि एले कमीशन की रिपोर्ट देखें, अक्स देख लें। एले कमीशन ने एक अपने हाथ से तैयार करदा अक्स लगाया हुआ है। अब अक्स आप जनाब के सामने होगा, ये अक्स आप देख लें, ये किधर से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से हुआ है। इसमें तो ना कोई आर्म है ना कोई खसरा है, जो खसरे ये कह रहा है। अब जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक हम सर हाइपोथेसिस जो एले कमीशन ने क्रिएट किया ना वो यही है। 377, अब इसका दस्ती नक्शा एले कमीशन का देखें, 377 की वजाहत है, और वो 377 का ये वजाहत नहीं है कि उसके किस आर्म से उसने स्टार्ट किया, किस तरफ से। अब आप देखें उसका, अब किसी भी आर्म से आप स्टार्ट करें तो कोई और होगा, और इसको दरियाफ्त किस तरह किया गया। वो उधर 370 लिख दिया, यहाँ पे 189 लिख दिया नीचे, और एक बीच में वो डाल के एक तरफ 384 लिखा है। आप जनाब इसको एक और जाविये से देखें सर, इन्होंने एक और काम किया एले कमीशन ने। एले कमीशन ने कहा है कि ये कहाँ से पता चले। एले कमीशन जो था वो पटवारी तो नहीं था, उसको वो कहता है मुझे पटवारी साहब भी थे, उनसे मैंने रिकॉर्ड लिया, सदर दफ्तर से मैंने क्या लिया, सदर दफ्तर से मैंने अक्स लिया, मसावी। अब सर आप जनाब के पास मसावी की नकल होगी जो एले कमीशन ने लगाई है, मेरे पास वो है, वो मेरे फाइल में है सर, वो आप देखें सर। अब सर मैं एक बड़ी खूबसूरत सर आप जनाब को, ये अक्स है ना सर, ये 300, ये सर आपके पास कौन सी अक्स है, इसमें 377 है सर, देख लें। मेरे पास जो है इसमें ना 377 है ना 189 है। तो इसने जो दस्ती नक्शा बनाया है जिसमें 377 उधर लिखा है, 189 इधर लिखा है, ये कहां से एले कमीशन ने डाला है, इसकी वजाहत सर चाहिए। क्या है सर, 189 है,
सर आप सर खैर वो कर लें सर, उसको ज़रा मार्क तो देखते हैं सर। ये 385 कहते हैं इसमें ये 385 को डिमार्केट करना है। 377 से चला एक, तो वो कहता है उसको मैंने पहले वो करके तो मैं गया हूँ, और फिर उसको क्रॉस चेक करने के लिए 189 से भी मैंने पैमाइश की है। अब देखें सर, आप देखें 189 जो है 189 वो टच कर रहा है किस खसरे को सर? पहले वो 187 को टच करता है, क्योंकि वो पतली 187 की पट्टी आ रही है ना रोड के बरलब रोड पट्टी है 187 की। तो चाहिए ये था कि जब 187 से वो स्टार्ट करता है 189 से, तो उसका कार्नर जो है वो 187 को टच कर, एक साइड उसका है 188 और 188 के साथ 186 है, और 186 के बल्लभ रोड 187 टच कर रहा है। अगर अब वो स्टार्ट करता है या इस कार्नर से कि जो उसका वो वाला कार्नर है उस साइड वाला, तो फिर वो जाएगा, अगर उस पट्टी से आएगा तो फिर तो 188 को टच करेगा, फिर 180। अगर ये इस पार आता है, रोड से स्टार्ट करता है, क्या काम है? अब हुआ क्या, रियलिटी क्या है? अब रियलिटी जो हम इधर से अब उसको भी हम अप्रिहेंड करते हैं, हुआ क्या होगा, क्योंकि ना मैं था ना आप थे सर। हुआ क्या होगा? हुआ ये होगा कि मैं वेरी ड्यू रिस्पेक्ट, मैं एल कमीशन की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन हुआ ये होगा जब हम अनफॉर्चुनेटली जब मुखालिफों के साथ मिलते हैं, तो ये जो इसको देख के उसने किया, इसको किया ना कि यहाँ 189 से स्टार्ट करके ना रिपोर्ट लिख रहा है। अब इधर मौके पे तो नहीं हुआ ना कोई कार्रवाई, किया होगा गया होगा, इसने इस हद तक नहीं लिखा सर कि मैं जरीब लेके गया था, अमूद के लिए कौन सा पैरामीटर था मेरे पास, बनबरारी के लिए रूलर की ज़रूरत है, बनबरारी के लिए आपको पैमाइश के आले की ज़रूरत है, अमूद के लिए आपको वो एक होता है सर, इनका एक ऐसा प्रकार होता है बहुत बड़ा, उसमें इस तरह का वो होता है, वो खुलता है आप इसमें, वो जिस परमानेंट पॉइंट से आप स्टार्ट करते हैं ना, उसके ऊपर भी करमकान लिखे होते हैं, उसके वो फुट, और जिस तरह बच्चे हम नहीं होता फुट रूलर होता वो होता था, प्रकार होता था, वो बड़ा प्रकार होता है असल में, इतना बड़ा प्रकार होता है इधर से लेके ना उस आर्म इधर तक, वो हम ज़मीन पे उसको ओपन करते हैं। इसके बगैर ये हो ही नहीं सकता। ना इसने ये कहा है, इसके वकील साहब के पास तो घर में ये चीज़ें नहीं थी, वो तो इसका मालिक नहीं है, उसके पास तो ये तो पटवारी के पास होनी चाहिए, सदर दफ्तर में होना चाहिए। वो ये कहता है कि पटवारी ने मुझे रिकॉर्ड दिया, ये हुआ इस तरह, कोई पैमाइश का आले का जिक्र नहीं है, ये हुआ इस तरह है, ये इस तरह नहीं है, ये इस कागज़ से इसी से बनाई है रफ करके, और वो भी उसमें इतनी कोशिश उसने नहीं की, उसमें ईच एंड एवरी आर्म को, फिर इंटरवीनिंग खसरा को आप 188 से 189 से स्टार्ट करते हैं, तो इंटरवीनिंग खसरा आपका 18, उसके बाद 186 आता है, फिर 186 के बाद जो बीच का रोड है वो 300 के उसमें है, रदीफ में उसका खसरा नंबर आता है 300 समथिंग है, फिर वो उसको कितना आप स्ट्रेच करके गए, तो फिर किस खसरे में जब आप इंटर होते हैं, अक्स को देखें तो उसके सर रिपोर्ट को देखें तो रिपोर्ट का जो उनके हाथ का बना हुआ है तो उसमें तो बहुत सारा फ़र्क है। तो हम ये कहते हैं कि अगर इस रिपोर्ट को कंफर्म किया जाए तो फिर ये मेरे ख्याल में डिफेंडेंट के राइट का जो है वो सही तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। ये जो कोर्ट की हिदायत भी है, अगर कोर्ट की भी हिदायत देख लें, उसमें बाकायदा लिखा होता है तजावुज़ का तयन करने के, अराजी की पैमाइश करो, ये क्लियर कट उस कोर्ट ने कहा था, अराजी की पैमाइश तो हुई नहीं है, आपने सिर्फ ये लिखा है उधर से उधर तक इतने फुट बनता है, वो तो अक्स में भी है, वो तो कोर्ट भी कह सकती है कि इधर से इतने तक इतने फुट है, वो तो अक्स को देख के भी हम बता सकते हैं कि कितना करमकान लिखा हुआ, तो अक्स में करमकान लिखा होता है। आपने क्या कोशिश की है कि इंटरवीनिंग करम और फिर उसके बाद दूसरा खसरा, फिर उसका आर्म, ये एज पर लॉ, ये सर मैं लाया हूँ सर, ये जजमेंट इंतहाई खूबसूरत जजमेंट है 2019 किया, और ये सर किसकी है? सैयद अरशद अली साहब की है। अरशद अली साहब रेवेन्यू में हमारे हाई कोर्ट में सबसे बेहतरीन जो हमारे जज बैठे हैं वो सैयद अरशद अली साहब है, जो रेवेन्यू को समझते हैं, उनकी जजमेंट है अब्ताबाद बेंच की सर। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि ये जो रिपोर्ट है ये मेंटेनेबल डिमार्केशन की नहीं है। उसकी वजूहात यही हैं कि जो पैमाइश के हाई कोर्ट के रूल्स हैं सर, हाई कोर्ट के रूल्स सर मैं आपको बता देता हूँ, वो हाई कोर्ट के रूल्स भी इन्होंने वो किए हैं,
وہ یہ ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز والیوم 1 چیپٹر 1 پارٹ ایم آئی، یہی ہم نے سر ہمارے کے پی کے میں بھی یہی اڈاپٹیڈ ہے. ان رولز کے مطابق پارٹ ایم آئی کے مطابق اس کا مسٹ تھا کہ لوکل کمیشن جب سول کورٹ میں جائے یا ریونیو کورٹ میں جائے، دونوں میں طریقہ کار یہ ہے کہ ڈیمارکیشن کا اس کا ایچ اینڈ ایوری خسرہ نمبر پلس انٹرویننگ جتنے بھی وہ ٹارگیٹڈ خسرہ اور آپ کے خسرے جدھر سے آپ پرمنٹ پوائنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں انٹرویننگ خسرہ اس کو آپ نے وہ کرنا ہے. تو ریکویسٹ یہ ہے کہ لوکل کمیشن ایز پر دی ہائی کورٹ رولز ایز پر یور آنرل آرڈر نہیں ہے، جس کے لیے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اس کی رپورٹ کو سیٹیسفائڈ کر کے، لیکن اگر کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ ڈیسیجن ہونا چاہیے، ہماری ریکویسٹ ہے کہ لوکل کمیشن کی رپورٹ کو کینسل کر کے جدید کمیشن مقرر کیا جائے.